प्रभु दास भाव आपण समस्त ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा आलोच्य प्रसंग होची सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। सेवा कार्य को व्यवसाय न करो। ये दिन मान देखिए लोक मैंने सेवा कार्य करू करू से सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर पचार व्यवसाय किए करुछि। आज आम ध्यान कर देखा आज समय अनेक सेवा कार्य को लोक मैंने व्यवसाय परिणत कर अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान गुड़ाक अनेक नेता गुड़ाक अनेक ख्रीष्टीय सेवक गुड़ाक कौन कर सेवा कार्य को धीरे धीरे व्यवसाय परिणत कर सेवा कार्य पैसा दरकार किंतु पैसा सेवा कार्य नहीं। आपण जेकोसी सेवा करेंगे आपन को पैसा आवश्यक पड़ो किंतु आपण सेवा पैसा दरकार ना पैसा सेवा कर जाना दरकार। आम कार्यकलाप गतिविधि जना पड़ो आम सेवा पैसा आदाय करना पैसा आदाय करवा आम सेवा अटे। मस्त खोलतु प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरु मु पढ़ुची 5 पद पर्यंत। प्रथम तिमोथी 6 अध्याय तार 3 पदरु 5 पद लिखा जाउची कई जदि भिन्न प्रकार शिक्षा दे आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्टन को हितजनक वाक्य और ईश्वर परायणता अनुजाई शिक्षा स्वीकार न करे तेबे से असार करबी। तेबे से कौन अटे से असार करबी और अज्ञान पुणी वादानुवाद और बागजुदरे मत से ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह पुणी जो माने ईश्वर प्रणत को लाभर उपाय बोली मन करती एपरी भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक मानकर नित्य विरोध जन्मे। तापर लिखा जाछि ईश्वर परायणता संत स्वभाव युक्त हेले प्रकृत में विशेष लाभजनक। एठी तिमोथी को पाउल सचेतन कराउछन देखो सावधान थाओ जो भिन्न प्रकार शिक्षा जो माने दियंती से माने ओसार गर्वी अज्ञान वादानुवाद बागजुदरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह आउ कौन ईश्वर परायणता को लाभर विषय बोली मन करती। सेवा कार्य करू करू मन में आसी जाए अरे ए सेवा करू करू तो मते बहुत पैसा मिलुछि मुझे अन्य काम करथि से तो पैसा मिलु नथिला तो कौन हुए धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय करण कर दियंती। सेवा क्षेत्र धीरे धीरे व्यवसाय परिणत हो जाए और व्यवसाय करू करू जतले व्यवसाय आंच आसे सेते बेले चित्कार करबा आरंभ करती कारण व्यवसाय आघात आसुछि। कौन करछन से माने असार करबी अज्ञान वाद विवाद बागजुधरे मत ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह एमाने भ्रष्टमना और सत्य वर्जित लोक माने कौन करती ए सेवा कार्य को लाभर उपाय कर दियंती। धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत करती। आप देखिए भारत में बा विश्व रे अनेक ख्रीष्टीय अनुष्ठान से सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर देखिए प्रार्थना पानी मिलूँ 20 टंकार पानी 200 टंकार मिलूँ पानी तो पानी रे कौन अच्छी अभिषेक पानी अच्छी ना प्रार्थना पानी अच्छी तेल 50 टंका तेल 500 टंका मत बिक्री कर 400 टंका बिक्री कर कारण व्यवसाय हो जाए। प्रिय भाई भौणी माने तेल बिक्री करने द्वारा किणवा लोकर लाभ हुए ना बिकवा लोकर लाभ हुए। 20 टंकार पानी जदि जने लोक 200 टंकार किणुची से बिकवा लोकर लाभ ना किणवा लोकर लाभ हुए। एबे प्रार्थना रुमाल आसुची प्रार्थना चदर आसुची धीरे धीरे सेवा कार्य को व्यवसाय परिणत कर माने भारतर नामी दामी प्रचारक माने कार्य अग्रसर होती जेहेतु से माने बड़ बड़ सेवक माने जो लोक माने आदृत करती ग्रहण करती जेहेतु से माने करुछंती तो लोक माने भावुछंती कौन निश्चित भाव में एटा सठिक विषय ही थी किंतु आप जदि बाइबल को देखिए कौन लिखा जाउछि धीरे धीरे सेवा कार्य को कौन करा जाइछि व्यवसायीकरण करा जाइछि।
এটা ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲର 3 ଗୋଟି ସେବକଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ପରି ଲିଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଲୋକ ବିରଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ପାଇଁ, କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, এটা ସେବା ଅଟେ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଭର ଉପାୟ ହେଇଯାଏ, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ତ ବଢିଆ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା 16 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ତହିଁରେ ମୋଶା ଅତିଶୟ ଜ୍ୱଳି ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ନେଇନାହୁଁ, ଅବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଂସା କରିନାହୁଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିନା ପକ୍ଷପାତ ସେ କଥା, କାହାରି ପକ୍ଷପାତ କରିନାହିଁ। ତା ସହିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହାରି ଗଧ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି, ଉପହାର ଗୁଡେ ବି ସେ ମିଳିଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର 40ଟା କାର ଅଛି, ମୋର 10ଟା ପ୍ଲଟ ଅଛି, ମୋର 5ଟା ଘର ଅଛି। ମାନେ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର, ମୋଶାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାରି ଗଧ ବି ନେଇ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ପିଓର ଭାବବାଦୀ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମାନେ ମତେ ଯାହା ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ସେଇ ରୋବ ଶୁଣିଲି। ତୁମାନଙ୍କର ଉପରେ 1 ଜଣକୁ ରାଜା କଲି। ଆଉ ଦେଖ, ରାଜା ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱାକେଶ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଯୌବନ କାଳବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ମୁଁ କାହାରି ଗୋରୁ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଗଧ ନେଇଅଛି, ଅବା କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି? ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛି? କିମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଅଛି? ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଫେରେଇ ଦେବି। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହ, କି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିନାହ, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକ ହସ୍ତରୁ କିଛି ନେଇନାହ। এইটা ভাববাদী। প্রিয় মানে ভাববাদী লোকর দয়ারে বঞ্চে নাই, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଲିସାଙ୍କ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ସୁନା ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି ବି ନାହିଁ। ସେ ବଳଉଛି ନେବା, ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକା ତ ଲୋକମାନେ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବଳଉଛି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦରକାର? ଗିହେଜୀକୁ ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଧରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗିହେଜୀର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ। ଭାବବାଦୀକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବବାଦୀ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ମୋଶା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଗୋଧ ବି ନେଇନି। ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଧ ବି ନେଇନି। ଏଠି ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାର ଗୋରୁ କି ଗୋଧ କି କିଛି ବି ନେଇନି। ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 20 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ?
ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ, ମୁଁ କାହାରି ରୂପା କି ସୁନା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି। ଏଟା ଫେରୱେଲ ନେବା ସମୟରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଧ ବି ନେଇନାହିଁ। ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାରି କିଛି ନେଇନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାରି ସୁନା କି ରୂପା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ସେବା ଲାଭର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି? ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଭର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତିମୋଥୀ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତିମୋଥୀକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିଥାଅ, କାରଣ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧନରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତା ପଛରେ ବୁଲିବେ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା କଣ ହେବା ଦରକାର? ବିଶେଷ ସନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 5 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 5 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେବା କରୁ କରୁ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ଲାଭ ହଉଛି, ଆଉ এই ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଅଛି? ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ତୈଳ ମୁଖାଇବେ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବେନି, ତୈଳ ମୁଖାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଲିସ କରିବେ, ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେନି। କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମାଲ ଅଛି? କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୋଲ ଅଛି? କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଡାଉରିଆ ଅଛି? ଆପଣ ବାଇବଲରୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଯିବେ କଣ ହବ? ଗିହେଜିର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ହବ। ନିଜେ ତ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା, ଆମର ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଆଣିବା। ଗିହେଜି କଣ ହେବା କଥା? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବବାଦୀ ହେବା କଥା। କାହିଁକି? ଏଲିୟଙ୍କ ପରେ ଇଲିସାଇ ସେବା କଲେ, ଇଲିସାଇଙ୍କ ପରେ ଗିହେଜି କରିବା କଥା। ମାନେ ଯାହା ଏଲିୟ କଲେ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଲିସାଇ କଲେ, ଇଲିସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗିହେଜି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗିହେଜି ଏବେ କଣ କରିଛି? ଏ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଢି ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ସକାଶେ ସେମାନେ କାଳେ ଦୟା ପାଇବେ ପରା, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ପରା, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ପରା, କିଛି ଚମତ୍କାର ହେବ ପରା, ଏହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକୀ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ବିଷୟରୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେବା ସେବା ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।